जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़ता परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जणाए। प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधरी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राय जय गुरु निवेदन करे। आज जो उद्देश्य सत्संगटी प्रदान करा विदेही आत्मांकर मंगल प्रार्थना परम पितांकर पद प्रांतरे भूयसी प्रार्थना करे। प्रकृति रे श्राद्ध एवं तर्पणर परंपरा हिंदू धर्मशास्त्र रे अत्यंत प्राचीन। यह आजिकालिकार होइथिबार कथा जना जाए ना। श्रीमद् भगवत को जदि देखा जाए सर्वप्रथमे निमि राजा तांकर पुत्र वियोग उद्देश्य रे श्राद्ध करिथिले। तांकर ऋषि मुनि माने बतेबा परे से श्राद्ध देइथिले। पुणे आमे आउ टिके जदि पुराणा को जिबा कारण भागवतर रचना काल निश्चित रूप से रामायण ठारू परे जदि इवेंट अनुसार देखिबा ताले रामायण रे मध्य सीता बालीर पिंड दशरथ को देइथिबार कथा जणा जाए जेतेबेले से वनवास समय रे थिले। तेणु एथुर जना पड़ुछि जे किछि दबा श्रद्धारे किछि दबाटाकू ही श्राद्ध कहा जाए। थरे ठाकुर बसिछंती तांको पाखरे प्रश्न होछि ठाकुर ए श्राद्ध आ तर्पण इत्यादि रो कथा आम मानकर धर्मशास्त्र रे जे प्रकार मिले तथा आमे माने जो प्रकार पालन करू तार प्रकृत कारणटी बुझा पड़ेना। ठाकुर कहउछंती जास्काचार्यଙ୍କ निरुक्तटा देखि आसी कहत श्राद्ध शब्दर अर्थ कौन। केही जणे गले निरुक्तटाकू देखि आसी कहले श्रत धारु ही आसीची श्राद्ध। श्रत आसीची पुणी सतरु तामाने सत को मनीष धारण कले तार अंतस्थ आवेगी आकुति जहा सृष्टि करे ता होची श्रद्धा। असत चलनी भितरे रही मनीष केबे कहा प्रति श्रद्धा बा कृतज्ञता को ज्ञापन करे ना। मनीष जदि विधिवत भावरे सत समृद्ध हुए जीवन परिपालनी परिवर्धनी आ परिपोषणी नीतिर ऐकिकार ढंगरे चले ताहले वास्तविक रूप से तार श्रद्धाटा सार्थक हुए। आउ सेई श्रद्धा को बहन करी मनीष जहा किछि अर्पण करे तार विगतंग पई ता हुए श्राद्ध। श्राद्ध आ तर्पण को प्रतिनित्य करा जिबार कथा पितृयज्ञर कथा आम मानकर शास्त्र रही। आमे करुथवा इष्टभृति मध्य सेई पंच महायज्ञ समाहार जहा भितरे पितृयज्ञ निहित ही रही। प्रत्यह सेई मानक उद्देश्य रे विगत पितृपुरुषंकर उद्देश्य रे आमको किछि दबाकू हुए जहाको आमे श्राद्ध बोली कहू। तो एठी प्रश्न उठुची जे साधारण भाव में आम मानकर जो कथा रही कहीं जदि मृत व्यक्ति चली जाए से तो चली गला कारण तार दैहिक शरीर बा जोटा स्थूल शरीर ताको तो पोड़ी दिया गला तापरे भी कौन तार अस्तित्व रही आउ ताकू यही सब जो आमे माने प्रदान करू ताहार आवश्यकता भी कौन रही। तेणु ठाकुर पाखे प्रश्न हूँ ठाकुर ये मनीष मला परे तार उद्देश्य दि जाऊँ यार कौन सत्यता अच्छी वास्तविकता अच्छी आ प्रेत लोक बोली भी गोटे लोक रही तार कौन सत्यता कौन। ठाकुर कहते मोर मने हुए मनीष मरीगला परे मध्य बंची रुहे आउ सेही अवस्था को ही प्रेत लोक बोली कहती। यह को आमे जानूना कारण आम मानकर जहाँ लौकिक विज्ञान ताको से प्रमाण करि पारे ना। मनीषर प्रकृत रे आम मानकर तीनोटी शरीर ही रही। गोटे हूँ स्थूल शरीर जहाँ पंच महाभूत रे गठित सेटा आमे मला परे पोड़ी देला परे बा पोती देला परे बा कफिन कोठी भी रखा जाऊ ताहा पंच महाभूत रे विलीन हो जाउची। आ उपरे आउ गोटे शरीर रही जहाँ को आमे माने कहू स्थूल सूक्ष्म शरीर बा काम शरीर। मरीगला परे सेई शरीर रे आत्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान थाए। आमे पुराण रे ब्रह्म वैवर्त पुराण रे 86 नर्क कुंडर वर्णना हेथिबार कथा सुनो। भागवत रे 84 नर्क कुंडर वर्णना सुनो। एई जो
स्वर्ग आ नरकर कनसेप्ट मध्य रही हूँ ताही आम मानकर मानसिकता आम मानकर कर्म आम मानकर चेतना अनुसार आम मानकर से सूक्ष्म स्थूल शरीर रे घेरी रही चिंता आ चेतना गुड़ाक एभली प्रवाहमान होता है प्रति मुहूर्त आमको ताहा घारी रखी थाए आउ से चिंता चेतना समन्वित होई जेतेबेले आमे माने देह त्याग करू सेतेबेले आम मानकर चक्षु सम्मुखरे रील भली टीवी रो पर्दारे तळरे कथा गुड़ाक भासी जाउथिला भली सब करिथिबा कर्म गुड़ाक एका संगरे ही भासी जाए ताकू देखी अनेक लोक भय प्राण त्याग करती आखि भयातुर कई हसी हसी प्राण त्याग करती सुख कर्मर फल विशेष केही केही ताकू देखी अनेक प्रकार भीतत्रस्त अवस्था मानसिक दुश्चिंता रोगग्रस्त अवस्था को मन पकई प्राण त्याग कर जना जाए आम मानकर पुणी रही नवद्वार दुई कर्ण पाटी रही तालु रही जोटा कि बंद हो जाए दुख दुखी बोली आम कहू ताको छोट बेले तेल मालिश से करा हुए मल द्वार रही मूत्र द्वार रही यही सब जो द्वार गुड़ाक रही यही गुड़ाक भीतर दे ही आम मान प्राण जाए जो मैंने सब दुष्टात्मा मल द्वारा मूत्र द्वारा दायी से प्राण जाए अनेक लोकंर कानर रक्त बाहरी प्राण जाए जो मैंने ज्ञानी से मूर्धा तालु उपर दे ही तांकर प्राण जाए जहाँ को आम देखी पारुना आउ साधारण लोक मान आखि बाटे मध्य प्राण जाए कहार कहार पार्टी मध्य मेला हुए मला बेले से बाट देखी प्राण जाए कारण कौन ना कौन नवद्वार भितर कौन ना द्वार प्राण जीव आ प्राण भी एमती गोड़ तलु ही छाड़ी छाड़ी जीव कारण प्रत्येक कोष भितर ही रही आम मान प्राण शक्ति निष्पन्न हेले प्राण शक्ति निष्क्रिय हो गले ही मनीष बा कौन जीवात्मार मृत्यु घटे तेणु जेतेबेले मृत्यु को बरण करे मनीष सेतेबेले कौन हुए ना से प्रेत लोक को प्रवेश करने आरंभ करे किंतु प्रवेश कला माने से किसी जानी पारे ना कारण हठात कि जेतेबेले से तार अति दैहिक शरीर भितर को प्रवेश करे से थिला कोठी ना पृथ्वी रे जड़ जगत रे थिला जोठी कि से किसी जानी पारु नथिला केवल खाउथिला पिउथिला बुलुथिला सब ताको बहुत भल लागुथिला तार आत्मीय स्वजन एमानक सहित मिलिमिशि रहुथिला किंतु एठु चली गला परे जेतेबेले से सूक्ष्म माने जेतेबेले स्थूल सूक्ष्म शरीर बा काम शरीर रे से प्रवेश करिवो काम लोक को सेतेबेले तार चेतना गुड़ाक एकदम भाव छिंडी जाए से भयातुर अवस्था प्राप्त हुए से जो मैंने सद्गुरुंकर नाम नहीं थांती से माने ही बंची जाती केवल नाम नेले ही हुए ना नाम टाकू जाग्रत करने को पड़े जीवदशा भितर सेतिकी पुण्य कर्म आ नाम टाकू जदि केही जाग्रत करी थाए ताहले आमे जो जमदूत मानकर विभत्स चेहरा कदाकृति चेहरार वर्णना पाऊ पुराण शास्त्र मानकरे सेमानक सहित प्राय ही देखा हुए ना किंतु जो माने सद्गुरुंकर नाम को प्राप्त हेई नाहंती तार मनन करी नाहंती दिव्य चेतना जो मानकर उद्भासित हेइनी से माने सेठी भय पाई जानती आउ सेई अंधार लोक भितर एमिति हजि जानती जे से माने कोनोसी कूल किनारा पांती नहीं अत्यंत दुख प्रकाश करंती कांदंती तेणु अनेक समय रे श्राद्ध जेतेबेले होउथाए देखा जाए कोनोसी जिनसर कमी हबार कारण से माने क्षुधातुर थांती एमिति कि श्राद्धर समय उपस्थित हेले मध्य कहार वर्षिकिया जो मानकर उपस्थित हुए अनेक समय से माने स्वप्न दर्शन मध्य करांती एई स्वप्न दर्शन माध्यम कही पानी मागंती कही सेज तकिया मागंती कई स्वर्ण दानर कथा कई गोदानर कथा आम मानकर सब मृत्युकालीन समय रे से सब दान करिवार व्यवस्था मध्य रहिछि कई भणजा दान करंती कई ब्राह्मण को दान करंती एई सब व्यवस्था रहिछि यह शुद्ध हुई किंतु काल्पनिक नुही कारण मनीष एठी बंची थिला बेले जो प्रकारर खाइबाकू पीबाकू चेष्टा करे ठीक सेठी मध्य ता ही किंतु बहु दुख आ परितापर विषय एठी इच्छा प्रकाश कले से कोनोसी काम करि देई पारुथिला शोष लागिले पानी पी पारुथिला इच्छा हले गाडीटे किनि देई बुली देई पळी आसी देई पारुथिला किछि भी काम करि पारुथिला सेठी किंतु से आ इच्छा प्रकाश कले पारे ना तार स्वाधीन इच्छा शक्ति सेठी नष्ट होई जाए तेणु ही ताकू नर्क लोक बोली कहंती काम लोक अत्यंत जंत्रणार
द्वार बोली कुहाଯାଏ କାରଣ ସେଠି ପାଣି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସରି ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ପାଣି ଦବାକୁ ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଦେଲେ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି କିପରି ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ପାଣି ଦଉଛୁ ତରକାରୀ ଦଉଛୁ ଏତେ ସବୁ ସେମାନେ କଣ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଖାଇଦେଲେ ତ ଆମର ସରିଯାଆନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗତରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାନ ରହିଛି ସେ ଆମକୁ ବି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଅଲଗା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଚକ୍ଷୁରେ ଧରା ପଡେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଠାକୁର ଆପଣ କଣ କେବେ ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ହିଁ ଦେଖେ ଭୂତ କଣ ତା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ନେମିଂ ରହିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବେଳେ ବି ସେ ଆତ୍ମାର ଗତିର ସଦ୍ଗତିର କଥା ସେ ଭାବନ୍ତି କିଭଳି କରି ହୁଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅପୂର୍ବ ବିଧାନ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଆମେରିକା ଯଦି ଏଇନା ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡଲାର ମୁଦ୍ରାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜାପାନ ଗଲେ ୟେନ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ହିଁ କରେନ୍ସି ଟାକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ସେଇ ଦେଶରେ ସେଇଟା ହିଁ ଚଳେ ଠିକ ସେଇଭଳି ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ ଯାଉ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ତ ଏଇ ଭଳିଆ କିଛି ପୃଥିବୀର ଆଉ ଲୋକ ନୁହେଁ ପାଦ ଦେଇ ତ ସେଠି ଆଉ ଚାଲି ହୁଏ ନା ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ ତାର ରିଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ତାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସିଟା ଡଲାର କରେନ୍ସି ହେଇଯାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଦଉ ତାହା ଭାତ ଆକାରରେ ନୁହେଁ ଭାତର କୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଏହା ଆହୁରି ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଆକୁ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର ସେଠି କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କାରଣ ସେଠି ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ସେଜ ତକିଆ ପକେଇ ଶୋଇବା ଏସି ଲଗେଇ ଶୋଇବା ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ କାରଣ ନର୍କ ଲୋକ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଦଉ ସେଠି ତାହା ପାଉ ନଦେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଷ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇହ କାଳରେ ତୁ କରିବୁରେ ଯା ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି ସେହି କର୍ମ ତୋର ସ୍ଥିର କରିବ ପରକାଳର ଗତି ତେଣୁ ପରକାଳ ବୋଲି ଖାଲି ଧର୍ମ କଲେ ହବ ନାହିଁ ଇହ କାଳରେ ଯୋଉମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରକାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମେ ଏଇଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ଯାହା କରୁ ତାଙ୍କର ଗତି ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ମଣିଷର ସୁକର୍ମଟା ହିଁ ଯୋଉ କଥା ଏକ ଏବ ସୁହୃଦ ଧର୍ମ ନିଧନ୍ୟପ୍ୟ ୟୁଜାତିଜ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁହୃଦ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ଧର୍ମ ଯିଏ କି ମଲା ସମୟରେ ହିଁ ମଣିଷର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଯିବନି ନୋବେଲ ଆୱାର୍ଡ ବି ଯିବନି କି ତାର ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବନି କେବଳ ହିଁ ତାର ସୁକର୍ମଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ପର ସମୟରେ ସେ କୋଉ ଗତିପଥରେ ଜନ୍ମ ହବ ଏମିତି କରି ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ସେ କାଳତିପାତ କରେ ପ୍ରାୟ କାମ ଲୋକରେ 5 ରୁ 50 ବର୍ଷ ରହିବାର କଥା ଜଣାଯାଏ ହଠାତ୍ କି ମରିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା ତାର ପାପ କର୍ମ ଫଳର ବିଚାର ସବୁ ଗୁଡାକ ହୁଏ ବିଚାର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ତାକୁ ଆଗମନ ହବାକୁ ହୁଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ପିଲା ଆସୁଛି ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ଲଣ୍ଡିତ ହେଇଛି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଲଣ୍ଡା ହେଇଛୁ ରେ ଠାକୁର ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତିନି ମୋ ବାପା ମାସେ ତଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 18 ଖଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ସେମାନେ ଥିଲା ଯାଏ ଆମକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅରିଷ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦଶା ଗୁଡାକ ଆମେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଉ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୋ ବାପାର ମଲା ସମୟରେ କଣ ସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ଠାକୁର ଆପଣ ଛଳ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସେ ସମୟରେ ନିଜେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବାପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ କେହି କାନ୍ଦ ନା ଏଇଠି ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଶୁଣିଛୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ
सुशील अतिशील जया विजया सब द्वारपाल माने आसी उपस्थित होती सुवर्ण पालिंकी रे नेकी तार आत्मा को स्वर्ग लोक को जाती आ मो बापा तो ता ही कहते आपण ही तो तांकर आत्माटा को डायरेक्ट नहीं से आपण को ही देखुथिले ठाकुर ए सब शुणुचंती किंतु किछि कहू नाहंती प्रकृति रे ए जो द्वारपालंकर कथा अनेक सब जमदूतंकर कथा भी मृत्यु समय वर्णना करती एहा पुनी विभिन्न धर्म रे विभिन्न प्रकार जदि मुस्लिम मानकर देखिबे तांकर वर्णना थिबो सेमानकर एमती जेमती दाढ़ी तांकर थाए ऊपर टोपी पिंधि थांती जदि क्रिश्चियन मानन को पचारिबे ताल तांकर पेंट शर्ट पिंधि की जमदूत माने आसुथिबार कथा आम मानकर धोती पंजाबी पिंधि ता माने विभिन्न धर्म अनुसार विभिन्न मत अनुसार तार माने मत पार्थक्य रही तो गोटे कथा जे सेमाने आसंती तो कोउ भी रूप रे आसंतु किए तांको कोउ रूप रे देखु आम मानकर पाप पुण्य कर्म फलर विचारटा प्रतिदिन किंतु हुए आम मानकर आमे सिना भाबु जे आमे सोई पडू किंतु आपण देखिबे एहा माने विज्ञान सम्मतर कथा ठाकुर एटा चाहंती जे विज्ञान सम्मत भाবে प्रमाणित हो किंतु से प्रकार इंस्ट्रूमेंट नथिबा हेतु आमे प्रमाण करी पारु ना ताकू आमे माने जेतेबेले सोई पड़ी थाओ आम मानकर निद्रागत अवस्था रे देखिबे गोटे डीप स्लीप र समय थाए जो भी समय सो जदि राति अनिद्रा हेचु दिन बेले सो बा दिन रे माने जदि काम करछु राति रे भी सो गोटे समय प्राय 5 रु 10 मिनिट 15 रु 20 मिनिट एमती समय जो समय रे पूरा एकदम डीप स्लीप तार कोनसी साउंड र वाइब्रेशन नाही पूरा इह जगत रे से विलीन हेची आ सेही समय हठात कि ताको आपण उठेइले भी देखिबे से उठिबो नाही कारण ताको आसीबा पई तार आत्माटा से समय ता देह रे नथाए आत्माटा देह छाड़ी की चली जाई थाए कोठी की ना भगवानकर गोटे बही रही कहती गोल्डेन बुक हूँ एते बड़ बुक जे से जेते लिखिले भी सरीबनी तो प्रतिदिन असंख्य असंख्य ग्रह नक्षत्र जीव जंतु मानकर कर्म फल गुड़ाक से सब रेकर्ड होची भल कर्म भी रही खराब कर्म भी रही सेठी रेकर्ड कर सारा 15 रु 20 मिनिट पर आत्मा पुणी पुनश्च देह को फेरी आसे ए दीटा भितर फरक होची मात्र एतिकी जे मृत्यु पर आत्मा देह को फेरी आसुनी किंतु प्रतिदिन आम मान देहरु आत्मा छाड़ी जाऊँगी पुणी प्रवेश करुच्ची एटा ही फरक तांकर मेकानिज्म भितर कारण आम राति शोला बेले भी मृत्यु होचु आउ एमती नॉर्मली भी आम मानकर डेथ होची तो नॉर्मल डेथ आउ एक्सीडेंटल डेथ भितर मध्य फरकटा ही सेमती सेतेबेले प्राण छाड़ी जाए प्राण शक्ति नष्ट हो जाए आउ शरीर को पुनश्च प्रत्यागमन करे ना किंतु प्रतिदिन राति शोला बेले केतेबेले शोला बेले आमे मृताहत अवस्था प्राप्त हेले मध्य आम मानकर चेतनाटा पुनश्च आम पाखक फेरी आसे एई दुईटा ही फरक तेणु एई करुथिबा आम मानकर कर्म गुड़ाक प्रतिदिन रेकर्ड हेकी रुहे ताकू ग्रॉस प्रोडक्टिव जेमते हमें कैलकुलेशन करू प्रति जन्म सरीगला परे से सब को कैलकुलेशन करा जीवो पुणी आम मानकर संचित कर्म फल रही ऑलरेडी केते हजार हजार लक्ष लक्ष जन्म आमे बितेके आसिलुनी सेठी पुणी बहे पाप रखिके आसीछु पुण्य रखिके आसीछु सेही अनुसार ए जन्म रे जन्म होइछु ताकू आमे प्रारब्ध बोली कहूछु बा भाग्य बोली कहूछु जेतिकी नेकी जन्मिछु तापरे पुणी आहुरी जन्म हबु ए जन्मर कर्म फल गुड़ाक पुणी संचित कर्म मिसी जीव पुणी कर्म देवता माने विचार करिके हमकु जन्म देबे तेणु विधिवत भाव जदि सुकर्म कही करे ताले कुकर्म गुड़ाक भोगी भोगी की तार कर्म फल कटिबो आ सुकर्मर फल स्वरूप से भल जगार माने भल स्थान पाइबो भल जगार जन्म हबो कारण पुण्य कर्म फल हेतु ही मनीष धन जन मान जस इत्यादि सब प्राप्त हुए पाप कर्म कले आयु बल जस वीर्य ए सब गुड़ाक ही नष्ट हो जाए मनीषर दिन को दिन से क्षय प्राप्त हुए ये कथा तो तापरे जेतबेले 5 रु 50 वर्ष काल से काम लोक रहिला बहुत कष्ट निर्यातना रहिला एई सब को ही नरक कुंडर कथा वर्णना करा जायछि गोटे उदाहरण आमे नबा 86 नरक कुंडरु गोटे कथा विचार करिबा धरा जो लेखा जायछि जे केही शुक्र कीट बा शुक्र कुंडरे ही पतित हबो जो माने पर नारी गमन करंती परस्व हरण करंती निजर विवाहिता पत्नी थिला परे मध्य पर सहित संपर्क स्थापन करंती बोथ मेल एंड फीमेल पई कि से माने पर समय रे शुक्र कुंडरे ही पड़ी तांकर जीवनटा जीव ता माने गोटिए कथा से कुंडर कथा हुए तो मिथ्या ही थाई पारे तार वर्णना हुए तो कपोल कल्पित काल्पनिक ही पारे किंतु क्रिया अनुसार तार प्रतिक्रिया हुए ए कथाटा को केही अस्वीकार करि परिबे नाही आ कर्म अनुसार फल ए कथार मध्य कोनोसी अस्वीकार ही परिबो नाही तेणु ए जन्म रे
ମାନେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କେହି ଯଦି ସେ ପ୍ରକାରର ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା ତ ଗ୍ରହ ଦଶାରେ ପଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ ତ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ହୁଏ। ଏଠୁ ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଭିତରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ଆଉ ପରମାଣୁ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଘେରି ରହି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କାମ ଶରୀର କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଭୋଗି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମରେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ମରୁନୁ, ଏଠି ମରିଗଲା ପରେ ବି ପୁଣି କାମ ଶରୀର ଯୋଉଟା ଆମ ମାନଙ୍କର କଭର କରିକି ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମରିବୁ। କାମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଭୋଗିକି ମରିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଜୀବାତ୍ମା ଯିବ ଆମ ମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ତିନିଟା ଶରୀର ରହିଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ରହିଛି ତାକୁ କହନ୍ତି କାରଣ ଶରୀର ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସେଟା 16 ଇଞ୍ଚ ବଳୟର ଗୋଟେ ଶରୀର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅରା ଶରୀର ବା ଛାୟା ଶରୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସେ ଛାୟା ଶରୀର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଯେମିତିକି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ, 3 ମିନିଟ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆମେରିକା ବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବାର କଥା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। ଭାଷଣ ଦେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅରା ଶରୀରଟା ହିଁ ସେଠି ବସିଥିବା ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଏଭଳି ଯେ ସେ 3 ମିନିଟ କଣ 3 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ବି ଲୋକ ଶୁଣିବେ, 3 ସେକେଣ୍ଡ କହିଲେ ବି ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ 5 ରୁ 50 ବର୍ଷ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୀ ମଣିଷର ଜୀବାତ୍ମାଟା ଆଉ କାମ ଶରୀରଟା ସେଠି ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଯାଏ, ତାହା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ। ସେଠି କୁଆଡେ ଦେବତା ମାନେ ବିଚରଣ କରିବାର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ। ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ଅନେକ ଲାଗିଲେ ହୁଏତ ଗପ ଭଳି ହିଁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗପ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସତ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ବ୍ରହ୍ମବିଦ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ଯାହାକି ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। ଜୀବନ କାଳରେ ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧକ, ଏକନିଷ୍ଠ ଗବେଷକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା କୌଣସି ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଷ୍ଠାବାନ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇଥିବା ଲୋକ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ହିଁ ଗମନ କରନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକରେ ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ପରୀ ମାନଙ୍କର କଥା, ଅପ୍ସରା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଥାନ୍ତି। ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସାଧକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଶିଖାନ୍ତି। ଧରାଯାଉ କେହି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ସେ ଆହୁରି କେମିତି ସଙ୍ଗୀତରେ ଭଲ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ, ତାକୁ ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରୀମାନେ ଆଉ ଅପ୍ସରା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ନୃତ୍ୟ କଳା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ହେଇଥିଲା ବେଳେ କାମ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟର ଉତ୍ସ, ନର୍କର ଉତ୍ସ। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ନ ଚାହିଁବା ଆଗରୁ ହିଁ ଜିନିଷ ଆସିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାମ ଲୋକରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଏନା। ପାପ କର୍ମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ତାଙ୍କର ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହି ସାରିଲା ପରେ, ରେଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଜୀବାତ୍ମା ଶୋଇଗଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦିଓ ତା ଉପରେ ରହିଛି ତପଲୋକ, ତାର ମଧ୍ୟ 7ଟି ସ୍ତର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାଇପାରେ ନା। ଅତି ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଋଷି ମହର୍ଷି, ଏକଦମ ନିଷ୍ଠାବାନ ସାଧକ କେହି କେହି ସେଠି ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉ, ସନ୍ଥ ସୁରତ କୋଇ କରତ ବିହାରା, ତାହା ସେ ଦର ସେ ଅଟଲ ଅଟାରୀ, ଅଦ୍ଭୁତ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ମହଲ ସୈମାରୀ। ଅଲଖ ଲୋକ, ଅଗମ ଲୋକ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସାଧାରଣ ମଣିଷର କୌଣସି ଗତାଗତ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଗତାଗତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଭିତରେ ହିଁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାର କାମ ସାରିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଜଡିତ ହେଇଯାଏ, ମୋହମାୟା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟର ଜିନିଷ ହୁଏ। ବେଶୀ ସମୟ ସେ ବିତାଏ କାମ ଲୋକରେ। 5 ରୁ 50 ବର୍ଷର କଥା କହିଲି, ହୁଏତ ତାହା ଆହୁରି ବି ଅଧିକା ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପକାର କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କରାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନର, କେବଳ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜିଦ୍ ପାଇଁ ହିଁ କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉମାନେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ କ୍ରୂରତା, ବର୍ବରତା, ଖଳତା, ନିଷ୍ଠୁରତା ଏଇ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପର ସମୟରେ
ସେମାନେ ରାଜା ମହାରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଜା ମହାରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ସେମାନେ ଅଲଗା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋନିରେ ବିତାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ବାରମ୍ବାର କି ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ତାପରେ ବି ମାଙ୍କଡାମି କରିବାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଲାଗୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ସେଇ ସ୍ତର ଦେଇକି ବି ଆମେ ମାନେ ଆସିଛୁ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଖଣିଜ ଜଗତରେ, ଖଣିଜ ଜଗତରୁ ଆମେ ମାନେ ଆସିଲୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରୁ ଆସିଲୁ ନ୍ୟୁନ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ତାପରେ ହେଲୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ, ତାପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣତା ହେତୁ ଆମେ ଏକଦମ ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ହଣା କଟା ମରା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ମାନବିକତା। ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବଡ ବଡ ଦେଶର ସବୁ ଜନନାୟକ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ନିୟମ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗତିରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଇଡଲ ଭାବିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ବା କେହି ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରିୟ ହେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ପକଉଛି, ଗୁଣି ଗାରେଡି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି, ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସେମାନେ ମଲା ପରେ କାମ ଲୋକରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛି, ଅତିଚି ଏବଂ ଅଭିତିଚି ନାମରେ ଲୋକ। ସେଠି ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିସିଆନ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେଠି। ସେମାନେ 5 ରୁ 50 ବର୍ଷରେ ବି ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତିନି। ଇଭିନ ଇଫ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ଲୋକରେ 5 ରୁ 50 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ 400 ରୁ 500 ବର୍ଷ, ମୋର ଦେନ 1000 ବର୍ଷ ବି ଲାଗେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ଆଉ ନିକୃଷ୍ଟ କ୍ରୂର କର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏନି। କାରଣ ଜନ୍ମ ହବା ପାଇଁ କି ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଫୋରମର, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କୌଣସି ବାପା ମା ଏମିତି ନିକୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ମିଳିତ ହଉନଥିବେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରୂର କଟାକ୍ଷ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଛି, ହାଣି ପକେଇଛି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ପାଏ ନା। ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷତା ଭିତରେ ଦେଇ ଯଦି କାହାର ଆକୁତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ସେମାନେ ସେମିତି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଭଟକୁଥାନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର କି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତିନି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ସତୀଶ ଘୋଷର କଥା ସବୁ ଜାଣୁ। ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର କି ପଚାରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖାଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯଦି ନ ଲେଖା ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ବୋଲି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ସେଇ ସତୀଶ ଘୋଷ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ, ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧକ, ଗୋପାଳ ଥିଲେ। ରାତିରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବା ଛାଡି ପକେଇ ଦେଇ ସେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାଛୁଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତଥାପି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଡେଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବାପା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ଏଥିରେ ଏଇ ସତୀଶ ଘୋଷ ଏକଦମ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମତେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି କିଛି କୁହନା। ତାପରେ ବି ବାପା ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ଦିନେ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇକି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଏକଦମ କୁପିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କେବେ ଦିନକ ପାଇଁ କରିଥାଏ, ଆପଣ 3 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେବେ ଦେଖିପାରିବେନି। ତା ହେଲା, ତାଙ୍କର ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଦଶାହ କର୍ମ ସରିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ନେଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ରଖିଲେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଇଏ କିଛି କାମ କରୁନି କଣ, ନିଜର ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବାର ତ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଡେଲି ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ ସତୀଶ ଘୋଷ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ହେଲା, ସେଥିରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅସାର ମଣିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ସେଥିରେ ଚାଲିଗଲେ, ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 3 ଦିନ ଦିନ ଠାକୁର ଗୋଟେ ନିମ ଗଛକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପାବନା ସମୟର ଘଟଣା, ଠାକୁରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହଉଥାଏ, ସେଇ ସମୟର ଘଟଣା। ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ,
ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗୋଟେ ନିମ ଗଛଟାକୁ ଠାକୁର ଅବିକଳ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ନୀରବ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଆପଣ ନିମ ଗଛଟାକୁ କଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତୀଶକୁ ଦେଖୁଛି। କେତେ ବିକଳ ହେଇ ସେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଠାକୁର ମତେ ଏଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଏକଦମ ନିରୁପାୟ। ସେ ଯୋଉ କାମ କରିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବିଧାନ କରିପାରୁନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 10 ଦିନ ଦିନ ବି ଆମେ ତ ଦଶାହା କର୍ମ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କରୁ, ତାକୁ ପାଳନ କରି ମାନେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସେ ତ କିଶୋରୀ ଘର ଆଡେ ଗଲା। ଏଇ ତାପରେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କିଶୋରୀ ଘର ଆଡେ ଗଲା କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନାମ କର ଦେଖିପାରିବ। ଏମିତି ଆମେ ଯୋଉ 10 ଦିନ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରୁ, 11 ଦିନ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଃଖ ପାଣି ପାଇକି ଆମେ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ହଉ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆତ୍ମାଟା ଏଠି ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ମରିବା ପରେ ବି ଆତ୍ମାଟା 36 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସେଇ ଶରୀର ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁ, ସିଏ ବି କାନ୍ଦେ, ଆଉ ସିଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ତମ ମାନେ କାନ୍ଦ ନା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ସେ ମରିଗଲାଣି, ତାର ଶରୀରଟା ଏଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲାଣି, କାରଣ ହଠାତ୍ କି ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା କରୁ, ଏଥିରେ ତାକୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦଉ ଯେ ତମେ ଏଇ ଲୋକରେ ତମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ମାନେ 10 ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି, ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଘରେ ସବୁ ଗୋଟେ କଦଳୀକୁ ଏକମୁହାଁ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଅମୁହାଁ କଦଳୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଘରେ ସବୁ ଛାଞ୍ଚୁଣୀରେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବାଡାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆତ୍ମାଟା ଯାଉ, ଏମିତି ବିଧାନ ରହିଛି। ଲୁହାର କଣ୍ଟା ପିଟନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ମାନେ ଏଇଆ ଦେଇକି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାଯାଏ ଯେ ତମର ଆଉ ଏଇ ଘର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତମେ ସେ ଲୋକର ବାସୀ, ଏଇ ଲୋକ ସହିତ ତୁମର ସମର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଏଇ ପ୍ରକାରର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆମେ ମାନେ ଦଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚେ, କାରଣ କରେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଭଳି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ କରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ସବୁ ଏତେ କରୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କରୁଛେ, କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କୁ ଡକେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଅନେକ କରନ୍ତି, ୟାର କଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନା କେବଳ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେତୁ ଏହା କରାଯାଏ? ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ରହିଛି ହିଁ। କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଲୋକର କଥା ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର କଥା କହିଲି, ଏଇ ସବୁ ଲୋକ ତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇ ସ୍ତର ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଏଇ ସ୍ତରଟାକୁ ବୁଝିବା କିଭଳି କରି, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କାଚର ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଆମେ ବାଲି ଟିକେ ପକେଇଦବା, ପାଣି ଦେଇଦବା, ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପକେଇଦବା, ଚିନି ପକେଇଦବା, ଲୁଣ ପକେଇଦବା, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡି ଦବା। ଭଲ କି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଚିନି, ଲୁଣ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବାନି। ଲେମ୍ବୁର କିଛି ଅଂଶ, ଟିକେ ଟିକେ ଧୂଆଳିଆ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବାଲିଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିବା, ପାଣିଟାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି। ତ ବାଲି ଗୋଟେ ସ୍ତର, ପାଣି ଗୋଟେ ସ୍ତର, ଆଉ ଦିଟା ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ମିଳେଇ ଯାଇଛି, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଭେଦ କରି ଏଇ ସବୁ କାମ ଲୋକର 7ଟି ସ୍ତର, ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ତାପରେ ତପ ଲୋକର 7ଟି ସ୍ତର, 7 7 14 1 15, ତା ଉପରେ ଆଉ 3ଟା ସ୍ତର। ଶେଷ ଧାମଟାକୁ ଆମେ ମହାନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ବା ଯୋଉଟା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ତର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ନେମିଂ ରହିଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ସ୍ତର ଗୁଡାକ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଜୋରେ ପୁରା ଯୋଗିନୀ ଖଞ୍ଜଣି ଗୁଡାକୁ ବାଡଉଛେ, ସେଥିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ ଲାଗି ରହିଛି, ଆମକୁ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନର କମ୍ପନ, ଶବ୍ଦର କମ୍ପନଟା ଯାଉଛି, ଶବ୍ଦର କମ୍ପନଟା ଯାଇ ଯାଇକି ସେଇ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ କମ୍ପନଟା କରିଛୁ, ସେଇ ଲୋକର ଜୀବାତ୍ମା, ସେଇ ଲୋକର କାମ ଶରୀର ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ବି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକେଇବାର କଥା, କଥାରେ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ଧରେ ବସିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, 3 ଜଣ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରାହ୍ମଣ, 108 ଏମିତି ସବୁ ଦବାର କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କରି କନ୍ଧରେ ବସିକି ବା ସ୍କନ୍ଧରେ ବସିକି ସେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଖାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବାର କଥା ସେମିତି ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେବଳ ମଲା ଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଉ ତା ବି ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ଜନ୍ମ ପାଇ ଯାଇଥାଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଉ।
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ କେହି ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଆସିଲା, ଗାଈଟେ ଆସିଲା, କାଉଟେ ଆସିଲା, ସେ ଟିକେ ଖୁମ୍ପିକି ପଳେଇଥିବ। ତାମାନେ ଏବେ ବି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାକୁ ଛୁଇଁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବାହାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲଗା କୌଣସି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ତାପରେ ଛେଳି ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଦଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଘାସ ଆକାରରେ ପାଆନ୍ତି। ବାଘ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଦଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଂସ ଆକାରରେ ପାଇବେ। ଯିଏ ଯୋଉ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବ, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧଟାକୁ ପାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କେହି ଅନ୍ନ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିବ, କିଛି କୋଅର୍ଡିନେସନ ନଥିବ, ତାପରେ ବି ଆମେ ଖାଲି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ପାଉ। ତାମାନେ ଆମକୁ ବି ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କୋଉଠି ଆମେ ସବୁ ମରିଯାଇଛୁ, କୋଉଠି ଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବ୍ୟାପାର। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକର କିଛି ନଥିଲା, ମାନେ ତାର ଘରେ ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଟି, ସେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲା ଲୋକଟି, ତାର କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ସେ କଣ କଲା ନା ତାର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ତା ବାପା ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ତାର ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଘାସ କାଟିକି ଖୋଇଦେଲା। ଏଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋ ପୁଅର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ପର ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟା ଏଭଳି ମାନେ ନିକୃଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦବ କଣ, ପର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ଗାଈଙ୍କୁ ସେଇ ଦାଆରେ କାଟିକି ଘାସ ଟିକେ ଖୁଏଇଦେଲା। ସେଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାମାନେ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ମଣିଷ କମି କରେ, ତାହେଲେ ତାହା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା। ସବୁ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବ୍ୟାପାର, ସତ୍ ଚଳଣୀର ବ୍ୟାପାର। ମଣିଷ ଯେତେ ନିଜକୁ ସେଇ ସୁକର୍ମ ସତ୍ କର୍ମ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବ, ସେତେ ହିଁ ତାର ଜୀବନଟା ଉନ୍ନତମୟ ହବ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 22 ଖଣ୍ଡରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଠାକୁର ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଦାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଶରୀର। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପିଣ୍ଡ ଦଉ, ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁ, ହେ ପିତୃପୁରୁଷ, ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମୋରି ହିଁ ବଂଶଧାରାରେ, ମୋରି ହିଁ ରେତ ଧାରାରେ, ମୋରି ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲା ବେଳେ ବି ତା ହିଁ କହୁ, ଆୟୁର୍ଦେହି ୟଶୋର୍ଦେହି ଶ୍ରିୟମ ଦେହି ତ୍ୱମେବ ଚ ପୁତ୍ରମ ପୌତ୍ରମ ପ୍ରପୌତ୍ରମ ଚ ଦେହି ମେ ଗଣନାୟକ। ମତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପ୍ରପୌତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବୁ। ତାମାନେ ନିଜର ବଂଶ ଭିତରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗମନ କରେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ହଉଛି ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପିଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଢୁ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ହିଁ ଦଉ ଯେ, ହେ ପିତୃପୁରୁଷ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଗତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ମୋରି ହିଁ ରେତ ଧାରାରେ, ମୋରି ହିଁ କୂଳ ଧାରାରେ ଜନ୍ମନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିବାହଟି ନ ହବ। ସଠିକ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ, ସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇବାଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପକ୍କା ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପିଣ୍ଡ ଦାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରେ, ତାର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷର ଜୀବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତିତର କ୍ରମରେ ଚାଲେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ମାଛ ମାଂସ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିକୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଶିଛି, ସେଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବତର୍ପଣ ଆଉ ପିତୃତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର କାରଣ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ପିତୃତର୍ପଣ ଐକାନ୍ତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଗତ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ କିଛି ବି ଦାନ କରୁ, ତାହା ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ମାଫିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଏହା ଐକାନ୍ତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଏହା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥିବାଦଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।
दादा जय गुरु। जय गुरु रमाकांत भाई खूब सुंदर भाव श्राद्ध संपर्कित आज आलोचना तो ये संपर्क तो बहु कथा कहुई वास्तविक ठाकुर जी कहले श्रद्धा अवश आतुर शोके वृद्धि थरे करले दान तृप्त हुई प्रीत हवा ताकुरे तुई साध जा सेतिकी नुहे प्रेतत्वर पिंड पानी पितृ पुरुषों को नंदना दिए हा हुताश प्रेतत्व दुख पिंड पानी रे ही घुंची जाए पुणी कहते पितृ पुरुषंकर सुकल्याण रे सुसंतान सृष्टि तांकर जदि सुकल्याण रुहे भल पिला गुड़िक ए वंशरे जन्म नियंती तेणु एगुड़ाक अजौक्तिक अभिज्ञान भित्तिक बोली कही उड़े दवा कथा नुहे यार पश्चातपटरे मनीष ये जे जन्म आम मान प्राप्त होइचे ये हूँ प्रारब्ध कर्म फलर फलश्रुति किए केते भलरे अच्छी किए किपरि अवस्था अच्छी एगुड़िक कहीदिए तार विगत जन्मर साधना तेणुक तो कहगला इह काल करे तुई उन्नति बा अवनति यार फल कर स्थिर परलोके तागति तेणु आमे माने बहु भाव कृपाधन्य पुरुषोत्तम को जीवन में ग्रहण करिछे एवं तांकर से ऐशी कर्म यज्ञ निजुक सामिल कर चलई नबार भीतर दे मनीषर ये जन्मांतर बाद भीतर मुक्ति हबार अनेक संभावना तेणु ये तो निश्चित भाव खूब भल लगी परम पिता चरण प्रांत आपणकर परिवार सर्वविध कल्याण कोटि कोटि प्रार्थना करे एक कर्म संपर्कित आलोचना चक्र चली सप्ताह निश्चित आम शुणा आपण मुहर कर्म विषय जो आलोचना है आगामी काली किंतु एक विशेष दिन आमर